यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि सादातिल उर्बि वल अजम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल मुत्मइन्नीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व अन उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन। रवाहु मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पशौक़ मोहब्बत दुरूद पाक हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुअमिनीना वल मुअमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। सलातुम व सलामन अलैका सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यिदी या हबीबी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यिदी या शफीअल मुज़निबीन। स्टेज बांधे ढेर ग्रान कदरदान काबिल सद एहतराम जुमला उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम पीरान तरीक़त हुफ़ाज़ किराम मद्दाहान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशरानो हमज़ोलो माशुमानो मुहिब्बीनो आशिक़ानो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ढेरो इज़्ज़तमंदो ढेरो क़दरमनो पता सो बांधे द टोन अवल पदी बांधे सलामी च द माज़ीगर रही से दा ढेरा लो या मुजाहदा दा द माज़ीगर रही से खुदाए पाक पदग़ पाक कोर मस्जिद के नास्ते औ क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नातख़वानी और ख़पलो जज्बात व मुज़ाहरा करे इलाहुल आलमीन दा ज़मुंग औ स्तासुला द दग़ नास्ते द वयलो द औरेदलो ढेर अजर व सवाब राका। ज़स्ता सो टेम ज़्यात नाखलमा चूँकि दग़ महफ़िल इनइक़ाद प हवाला द ख़त्म क़ुरआन करीम फ़ुरक़ान हमीद दागे प हवाला बांधी जोड़ शवै दे इनइक़ाद या शवै दे सो माशुमानो गुलुनो क़ुरआन मजीद फ़ुरक़ान हमीद ख़त्म कड़े दे ज़टूल न अवल दुई ता मुबारकबादी पेश कौमा दुई वालिदैन ता दुई अक़रबा और रिश्तेदारानो और बिया खुसूसन दुई असातिज़ा किराम ता चे अल्हम्दुलिल्लाह द नन सवा गुंदे पुरफितन दौर किम द फितनो न डक दौर किम अल्हम्दुलिल्लाह दासे साहिबान श्तदई च द खुदाई पाक पुकुरुनु की नास्ती और खल्क़ ता द खुदाई कलाम खाई अल्हम्दुलिल्लाह। दा ढेरा लोया खबर दा ज लंडी खबरी प लंड अल्फाजो प लंड वक्त की अर्तकौम खो बराई करम
برای کرم مونږ د ثواب په نیت باندې راغلی یو چې دومره د اوږد وخت نه اوس پورې ناست یې نو ما ته ښه په توجه باندې کښېنئ زه محضې د قرآن کریم آیاتونه د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک صحیح احادیث مبارکه اغار ته یو څو په دې نیت باندې وړاندې کومه چې رب کائنات مالم اجر و ثواب راکا تاسو لم په اورېدو باندې اجر و ثواب درکا صاحبانو حاضرینو دا یاد لرئ ارسره چې نن سبا په عصر کې نن سبا په زمانه کې څومره خلق دي مسلمانان دي د نبی علیہ السلام امتیان دي نن سبا په دور کې چې انسانان مومنان مسلمانان د قرآن کریم نه څومره لرې کېږي قرآن کریم مبارک کیا څومره شوق کمږي څومره یا دل لګي کمږي څومره یا محبت کمږي او نن سبا عصر کې چې انسان د قرآن کریم نه څومره لرې کېږي مخکې زمانو کې به قرآن کریم مقدمو قرآن به وړاندې و د هغې نه بعد به مونږ یو اوس زمانو کې نعوذ بالله من ذلک قرآن روستو دی او مونږ خپل ځانونه مغرب ته مقدم کړي او وړاندې کړي دي خو دا دوه خبرې صرف سره یاد کړئ چې کوم خلق قرآن سره مینه کمه ده شوق یا کم دی لګن یا کم دی توجه یا کم ده دا هغه خلق دی د نبی علیہ السلام په امت کې چې دنیا کې هم دا رسوا او ذلیل دی او په آخرت کې هم رسوا او ذلیل نعوذ بالله دا یاد لرئ او دویم نمبر دا مسلمه خبره ده منلې شوې خبره ده چې کوم خلق قرآن سره مینه کړي قرآن سره لګن دی قرآن سره شوق دی په قرآن کې شغل دی قرآن له یو وخت ورکړی قرآن له یو ټیم ورکړی قرآن سره مینا مال او هر څه په قربان کړي قرآن په هر مسله کې وړاندې کوي مقدم کوي دا یې مینا محبت دی دغه خلقو متعلقم واوري دا هغه خلق دي چې په دنیا نعمتونو یم الله مالا مل کوي او د آخرت په نعمتونو باندې یم الله مالا مل کوي الله اکبر تکبیر الله زمون او تاسو دا یاد لرئ پکار د چې په هر سیس کې وړاندې مقدم د رب کائنات لا یزال کلام پاکی والله چې کوم خلقو دغه بے مثلا او بے مثال کتاب سره مینه کړی دا محبت یې سره کړی دی حاصل کړی دی په ناظره یې زده کړی دی د دې په مفهوم باندې په تفسیر باندې په معانی باندې په ترتیب باندې په حسن باندې په فصاحت او په بلاغت باندې ځان پوي کړی دی سینو ته داخل کړی دی دا هغه معزز خلق دي چې په دنیا کې هم په ټولو بره دي او په آخرت کې هم په ټولو باندې بره ان شاء الله دا پته نه لګي زدي ته حیران ما چې نن سبا زمونږ په معاشره باندې څه شو والله چې داسې بوډاګان د زما او د ستا د کلمات یاد دي مشرانو ته خو به هسې یاد دي چې روزانه معمول د قرآن کریم مبارک به یې لس سپارې تلاوت و په 3 ورځې کې به یې قرآن ختماوه داسې مشران د زما او د ستا تیر دی او الحمدلله وسم سپینګیري داسې موجود دي په 2 ورځې کې به قرآن ختماوه نن چې زما او ستا په کور کې مشکل راشي بیماری راشي تکلیف راشي نیستی راشي محتاجی راشي معصومان راولوي چې قرآن کریم ختم وکړي قرآن دومره حد پورې محدود شو چې بس الله تکلیف راغی قرآن راوخلی ختم وکړي قرآن راوخلی ختم وکاو قرآن کیوي دا په دې باندې د افسوس خبره ده کتا ریګولري او د معمول مطابق تلاوت کړي والله پتا باندې به دا پریشانی او مشکل نه راتلای زمونږ او تاسو دغه مجمع ده او ټول معنی بهتره چې څومره یې په تاسو کې اخیرنۍ کسب زېما
خدا یاد لره دا یو اټل او حقیقت خبره ده چې په غونډه مجمع کې به راته داسې کس اوچت نشي چې نن یې 3 یا 4 یا 5 سپارې تلاوت کړی الا ماشاء الله ډیر کم خلک او په کم خلک وجه دا ده چې ما او تا به فیسبوک نه کله اوزګارګو ما او تا به نیټ نه کله اوزګارګو مخکې زمانو کې زما او ستا د ماشومانو په لاس کې به تسبیح وي زما او ستا د ماشومانو په لاس کې به مصلی وه زما او ستا د ماشومانو په لاس کې به قاعده وه یا به نوراني وه یا به بغدادي وه او نیغ به د سکول نه بعد جماعت ته روانو نن سبا زما او ستا که ماشوم دی او که لوی دی او که زنانه ده او که مشر دی او که کشر دی د مغرب د وجې نه د هغه په لاس کې موبایل دی او د زما او ستا نعوذ بالله ټول ټیم یې تباه که برباد یې که تلاوت ختم دی قرآن سره لګن په ختمېدو باندې دی او زه رسول الله خبر ارته کومه مسلم شریف حدیث دی که مونږ او تاسو دا کمزوري ځان نه واپس اونې ایستا والله دا یاد لرئ مغلوب به یو رسوا به یو ذلیل به یو او کافران به راته ګوتې خوځوي مسلمان شان خدا دی شان یې دا دی الحمدلله د ایمان د وجې نه د اسلام د وجې نه چې ما او تا به کافر ته ګوته خوځو کافر مونږ ته ګوته نشي خوځولی ما او تا به کافر ته ګوته خوځو زما او تا د ګوتې په اشاره باندې به هغه چلېږي ولې تاسو 313 هیر دي صحابه کرام د پیغمبر علیه السلام زیاد تعداد تی والله که زیاد تعداد تی کتلی دی 313 1000 لشکست ور کړی دی 700 3000 لشکست ور کړی دی 4000 12000 لشکست ور کړی دی او فتح مکې په کال باندې لزرو کسانو ځان نه په یو لس چند کسانو باندې والله شکست یې ور کړی دی اسباب ور سره کمو توري ور سره کمې وي اسونه ور سره کمو پیسې ور سره نه وي خوراک ور سره نو او دا یاد لرئ یو سیز ور سره رب مدد او رب ور سره رسول الله مینا او حضور مبارک او دغه کلام پاک چې نن الحمدلله ماشومانو ختم کړی دی دغه کلام پاک سره یې مینا او لګنو هغوی ته تعداد هیڅ فرق نه پیرباسي که لږو که ډېرو دین دپاره راوتي دي نن زما او ستا په زړه کې رعب دی یره ده مرګ نه ما او تا یرګو داسې د کافر د مخامخ کېدو نه ما او تا یرګو دا ټولې خبرې صرف یو وجه ده چې دغه کلام پاک رسول الله مې څه فرمایي مسلم شریف حدیث دی خلیفہ ثانی عمر فاروق نے روایت دی رسول اللہ میں سے فرمائی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې په اومدغه قران کریم باندې الله ډېر خلق له عزت ورکړي او بیا رسول الله می فرمائی اومدغه د قران د وجه نه خلق ډېر بار ذلیل شي خوار شي مغلوب شي زلالت کې راشي کفارو ته سرخ کتکا شکست سره مخ شي محدثین فرمائی په قران باندې څوک رسوا کېدی شي په قرآن باندې څوک مغلوبی دی شي حدیث مقصد څه دی حدیث مقصد دا دی رسول الله می فرمایي صلی الله علیه وسلم چا چې قرآن سره مینه وکړه شوق یې وکړه قرآن سره یې لګنو قرآن تلاوت باندې خپله ژبه همیشه دپاره تر و تازه وه د قرآن په معنا د قرآن په مفهوم د قرآن په تفسیر مینه او محبت یې کړه دا هغه خلک دي چې قرآن په وجه به رب کائنات په دنیا کی موچت کا او آخرت کے بیا موچت کا خطکا کی بچنگا ویدع به آخرین پیغمبر علیہ السلام فرمائی چکم خلق قرآن شاعت واچاوا تلاوت یا پری خودا مین یا اور سر پری خودا لگن یا اور سر پری خودا نن سباخو خلق لا پناظرہ باندې قرآن نورزی معنا او تفسیر او مفهوم او ترتیب او نزول او دا خو ډېر رستو خبرې دي په تلاوت کې کمزوري عظما اوستا مسلمانان رسول الله می فرمایي چا تلاوت پرې خودا قرآن سره مینه پرې خودا خپل د شاګانو شاته یو واچاوه رسول الله می فرمایي ويضع به آخرین رب کائنات بدا خلق په دنیا کې به هم رسوا کا او په آخرت کې به هم رسوا کا
نن زما استاد ټیټ یو مغلوب یو په دنیا کې یو نیم عرب مسلمانان دي یو نیم عرب مسلمانان دي په دنیا کې په 6 عرب یا په 7 عرب آبادی کې یو نیم عرب مسلمانان دي ستان خپل تاریخ هیر دی ستان د خپل د غیرت تاریخ هیر دی ستان د خپل د قران سره د لګن تاریخ هیر دی چې موږ استاد مشرانو قران سره کومه مینه کړي امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه قرآن سره یدومره مینه وه قرآن سره یدومره لګنو د مبارک په رمضان کریم کې به یو شپېته ختمونه کړه یو شپېته ختمونه او چې کله د مبارک په اخیری حج باندې لاړ تاریخ لیکلی دی زما استاد امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه او چې بیت الله شریف په هغه څلورو کسانو کې یو کس امام اعظم ابو حنیفه دی چې په 2 رکعاتونو کې د بیت الله شریف مبارک په کمره کې د نن 2 رکعات کړي دي او غون ختم قرآن یې پکې کړی دی په یو رکعت کې 15 سپارې په بل رکعت کې 15 سپارې امام اعظم ابو حنیفه ولسته په بیت الله شریف کې او چې بیا خپل ځان د مجرم غوندې الله ته د الله په در کې د خپلې ګیرې مبارک نه خپل ځان ونیوه رب ته یې وژړل او دا جمله یې وویله حیران کن جمله ده چې خدای پاکه که امام اعظم ابو حنیفه ده قیامت په ورځ باندې وباخه دا به ډېره حیرانتیا خبرې سوچ کوه امام اعظم ابو حنیفه غوندې شخصیت چې سفیان ثوری رحمت الله تعالی علیه او داسې جلیل عبد الله ابن مبارک غوندې شاګردان چې د چاوي هغه استاد بکم حلی امام اعظم ابو حنیفه د زمونږ او د ستاسو مشرانو دومره مینه او لګن دی مونږه رمضان کریم راشي او یو کمپټیشن غوندې شي مقابله شي ما 2 ختمونه وکړه او تا 3 وکړه او ما 4 وکړه او تا 10 وکړه او داغه نه بعد رمضان کریم تیج نن سبا مونږ قران نه کتاب د رمضان جوړ کړی دی رمضان کتاب دی او چې رمضان کریم تیر شي لگا شوال چې د خدای میاشت نه یا سفر المظفر یا محرم الحرام یا دا نور میاشتې ټول میاشتې د رضی قرآن رمضان سره خاص نه دی پکار د چې زما استاد کوم ترتیب پر رمضان کریم کې د تلاوت مبارک دی چې اومغه ترتیب د زما استاد باقی یو لس میاشتې د الله د جل جلاله رضا لپاره برقرار وساتو مين اور سره وساتو حدیث تر توایما او دام د مسلم شریف حدیث دی ابو امامه باهلی رضی الله تعالی عنہ څه فرمایي هغه مبارک فرمایي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم وچ بشک پیغمبر علیہ السلام چې یقول فرمایي څه فرمایي رسول الله میں اقرأ القرآن فانه یاتی یوم القیامه شفیعا لاصحابه رواه مسلم پیغمبر علیہ السلام صحابی فرمایي رسول الله میں فرمایلی دی اقرأ القرآن زما امت د قران کریم تلاوت کړئ ټول کال یې کړئ ټول عمر یې کړئ ولی فانه یاتی یوم القیامه شفیعا لاصحابه وچ قیامت په ورځ باندې با دغه قران کریم مبارک چې تا دنیا کې ور سره مینوا ستا ور سره لګنو ستا ور سره شوق ستا ول ټیم ور کړی دی ستا په مال جان خرج کړی دی رسول الله می فرمایي قیامت په ورځ باندې براشي او دغه دنیا کې لستون کا انسان با رب کائنات په حضور کې حاضری رب کائنات په حضور کې به قران کریم دغه کس شفاعت کا رب کائنات بدا انسان جنت ته داخل کا دا بیا داسې کتابم نه دی ما او تا خو بی مینی یو ما او تا خو بے ذوق یو بے وفا یو خو قرآن داسې کتاب دی چې تا په دنیا کې پرې نه خوده دا یاد لرې سره په آخرت کې د قرآن نه پرېږدي خو چې تا په دنیا کې پرې خوده په آخرت کې به بیا حیران او سرګردان ګرځي چې خدای ځان د پاره څه شی وګورم چې ځان در باندې وبخم دا څه کوم شی او دا یو بل حدیث ما په ذهن کې رايات شو دا دل لپاره درته وایم ګورئ تاسو اوریدلی دي فلان به شفاعت کا فلان به شفاعت کا او دا به شفاعت کا والله اعلم چې شفاعت به یا قبلګیم کنه به قبلګي ځکه رب الله الصمد دی خپل خوخه دا کچا شفاعت قبلی او کچا نه قبلی خو یو خبر یاد لرئ
صيام روزه الحمدلله را روان دي الله د مونږ ورته ورسي یو صيام دی یو قرآن دی دا دواړه داسې شي نه دي چې زما او ستا محبوب کریم آقا علیه السلام په خوله باندې فرمایلی دي چې دغه دواړه شیان چې قیامت په ورځ باندې راشي او د انسان په حق کې شفاعت وکړه رسول الله فرمایي شفاعت به یې قبولم شي لگا د شفاعت کولو حدیث هم شته د شفاعت د قبلېدلو حدیث هم شته او هغه حدیث دا دی پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي الصيام والقرآن یشفعان للعبد پیغمبر علیه السلام فرمایي روزې مبارکې چې کومې روزې دي او قرآن کریم مبارک چې چا تلاوت کړی یشفعان قیامت په ورځ باندې به دغه دواړه سفارش کا چا لپاره به سفارش کا للعبد بنده لپاره څنګه به خدای ته یي خدای ته بچي رسول الله می فرمایي چې صيام با را مقدم شي را وړاندې بشي رب ته به فرمایي ربا دا هغه کسو چې په دنیا کې په ورځ کې ما شهواتونه منع کړو شهواتونه ما زما د وجه نه منو طعام خوراک نه منو سکاک نه منو رب سحر نه به یزان بند که تر ماښام پورې نن د دغه انسان زار ته شفاعت او سفارش کړما وی بخا جنت ته یې داخل کړه رسول الله می فرمایي شفاعت بم کا او دامم رسول الله فرمایي چې رمضان شفاعت به رب کائنات قبول کا او دا انسان به جنت ته داخل شي او قرآن والقرآن دویم لمبر قرآن کریم دی رسول الله می فرمائی قرآن کریم مبارک برب کائنات په حضور کې راشي اور ته فرمائی با زما حلال ته حلال ویلی دی زما حرام ته حرام ویلی دی ما سره مینم کړي ما سره لګن ساتلای ما سره شوق ساتلای په ما یا الله مال خرج کړي او زما سره مینا او محبت کړي نن دغه انسان زار ته شفاعت او سفارش کوما خدای ته قبول کړه حدیث لفظ دا دی فیشفعان نبی علیہ السلام فرمائی د قرآن کریم او د صيام او د روزې دواړو شفاعت به قبول شي رب کائنات به د دوی په وجه باندې انسان جنت ته داخل کا او یو خبره زما دا خبرې اوږدې کول نه غواړم خبرې خپلې ختمومه تاسو ډېر وخت نه ناستې خو ګورئ دا یاد لرئ عجیبه غوندې کتاب دی یو خبره ارته کوم ډېره ناشنا قرآن داسې کتاب دی چې روا د خشتم عبادت چې ورته وده کاتم عبادت چې خپل د کم عبادت چې اسې پاڼو ته د وکاتم عبادت ځان پورې د ټچ کم عبادت لاندې نه د برکې خودم عبادت زده کم عبادت شاته دی او خودم عبادت داسې کلام دی قرآن کریم الحمدلله چې په یو وخت کې او په یو لحظه کې ستا د مینې کومه ادا ورسره وکړه د ښکلېدو ادا ورسره وکړه ځان پورې ټچ کېدو ادا ورسره وکړه لاندې نه د برکې خوده اسې دی پاڼو ته وکاته روپۍ دې په خرج کړي او د هغې جلد ټیک ماشوم ته دې واخیسته زده دې که بل ته د وښوده داسې کلام دی چې په هره ادا کې د ورسره مینه وکړه رب تا سره مینه کا او رب دله ثواب درکوي مونږ او تاسو خو ډېر کتابونه دي یو راوخلو بل راوخلو خو قرآن داسې دی چې هر یو څیز یې عبادت دی که څوک دا خبره کا چې مال نه راځي اول خدا ستا غلطی ده چې تعالی ولې نارضي بیا هم انسان دی چلو یو عذر دی او اوس د سپینګری او ګډای مې هیڅ خبره نه ده ته ځان له داسې معمول جوړ کړه چې اسې قرآن راخله او بس پاڼې اړوه مینه ورسره کړه او ښکلویه او لاس پرېږده او داسې وایه چې خدایه چې په دې کې څه دي حق دی او زما په ایمان دی رب به اجر درکوي او کتابو د عامو خلکو یو واقعه ورته بیانوم داسې حدیث نه دی زما د نظر نه تیره ده په یو محله کې لکه څنګه چې ستاسو محله ده وایي چې په دې کې یو صاحب وفات شو کله چې وفات شو جنازه یې وشوه جنازې نه پس دفن شو وایي چې کله شپه شوه وایي چې هغې صاحب د قبر نه نور رڼا خطه روشنایي او د هغې علاقې ټولو خلکو وکته تعجب دا و حیرانتیا دا وه چې دا انسان خو داسې خاص
څه عبادت یې نه وو، داسې خاص عمل یې نه وو. عامو خلکو په شان ته به یا 5 وخته جماعت به یې که، 5 وخته مونځ به یې که چې په ټولو مسلمانانو باندې فرض دی. داسې امتیازي څه خاص عبادت یې نه وو. خو بیا حیرانتیا ده چې د قبر نه رڼا خیږي. وی چې دغه کلي خلک راجمع شو او د ده یو بوډۍ مور وه، ځکه چې بار د حجرې عمل یې هر چاته معلوم و. بار مونږ سره سړی مونږ ته عمل معلومي، سحر راووته، دلته کېناسته، دلته اودس وکړه، دلته 2 رکعاته مونځ وکړه، دلته جمع وکړه. بهر نه یې دوی خبرو، خو بهر داسې خاص عمل نه و چې هغې د وجې نه انسان د قبر نه نور رڼا خیږي او ټوله دنیا یې علی الاعلان ګوري. داسې څه عمل یې نه و. کور ته یې داخل شو، بوډۍ مور یې وه، ورته یې ستا بچی وفات شوی دی او ستا بچي بهرني اعمال مونږ ته معلوم دي. په کور کې یې داسې څه خاص عمل و، تهجد یې کړه، شپې یې خدای ته ژړله، بل داسې څه خبره وه. چې بوډۍ مور ورته ووایي چې زما بچی خو به چې ستاسو نه بهر نه راننوته، ماخوستن جمع به ورسره وکړه، نو زما بچی له خو قرآن قدر هم نه ورته، یعنی قرآن یې په ټول عمر کې ویلی هم نه و، یو شی هم نه وله ورته. خو چې کله به ماخوستن تاسو رانه به حجرې نه کور ته راغی او را داخل به شو، وی چې بچی دا مخامخ قرآن پروت دی که نه، وی چې دا قرآن به یې راوخیسته او کلاو به یې که او ښکل به یې که او پاڼې به یې واړولې او رب ته به یې داسې ووي چې ربه ما نه دی ویلی، ما نه دی زده کړی، زه په معنا نه پوهېږم، په الفاظو یې نه پوهېږم، خو ربه دومره ستا ګواه کومه چې په دې قرآن کې څه دي حق یو زما په ایمان دی. وی چې دا به یې هره شپه وي او وی چې هغې نه پس به یې ښکل که او کې به خوده. زما بچي د ماخوستن مونځ نه بعد دغه یو عملو چې په هره شپه باندې به دا عملو، قرآن به یې راوخیسته، ښکل به یې که، واړه راواړه، دا به یې وي چې ربه ما نه دی زده کړی او زما نه زده، خو چې څه پکې دي حق دي، الفاظ یې هم حق دي، معنا او تفسیر یې هم حق ده، او څه چې پکې دي زما په ایمان دی خدایه ستا ګواه کومه، ښکل به یې که او کې یې خوده. علما ورته فرمایي چې نن چې ستا د بچي قبر نه رڼا خیږي، واحد وجه یې دا ده چې قرآن سره دا مینه او محبت. نو یو سړی چې قرآن سره دا مینه کا، دا محبت، نو هغه انسان شان او د هغه انسان شوکت بچي چې په الفاظو یم پوهاږي، حروف ښایسته ادا کوي، په معنا یم پوهاږي، او د روزانه معمول یو رکوع تلاوت کړي خو روزانه یې کړي. دا مې نبی علیه السلام فرمایي. ډیر عمل یو ځل کړل او بیا پرې خودل، پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا الله ته دومره محبوب عمل نه دی. لږ عمل او همیشه د پاره کړل، پیغمبر علیه السلام مبارک می فرمایي لږ عمل همیشه د پاره، دا هغه ډیر نه بهتر عمل دی رب کائنات د پاره. یو رکوع تلاوت کړل، یو رکوع. او دا یاد لرئ فرفتن دور دی، هر سړی فتنو کې گیر دی، هر سړی دا غواړي چې زه فتنو نه بچ شمه، زه فتنو نه بچ شمه. علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه نه روایت دی، دا حدیث واورئ، وی چې ما ته نبی علیہ السلام فرمایل اے علی رضی الله عنه انها ستكون فتنه، رسول الله راته فرمایل ډیر ضرب رستو اے علی شیر خدا مبارک یو لویه فتنه راوچته شي، لویه فتنه. چې کلی چې دا راته ووی قلت، علی شیر خدا فرمای ما رسول الله ته فرمایل مل مخرج منها یا رسول الله، یا رسول الله د دغه فتنې نه، د دغه فتنې شر د بچ کېدو څه طریقه ده؟ صحابو دا نه ورته ویلي چې څومره فتنه ده او غټه به یې که وړه به یې او څو ورځې به یې دې طرف ته نه تلي. مل مخرج منها یا رسول الله، دغې فتنې نه خلاصېدو څه طریقه ده؟ زه به د فتنې د دغې دور کې فتنې شر نه څنګه بچ کږم؟ نبی علیه السلام مې ورته علاج ښایي، او چې فتنې د بچ کېدو علاج مې رسول الله وښایي. تاسو څه وایئ چې هغې نه بهتر علاج به بیا وي؟ نه به وي. رسول الله مې څه ورته فرمایي؟ قال النبي صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل کتاب الله، د الہ العالمین کتاب نه دی، د الہ العالمین کلام نه دی قرآن مجید. فتنو په وخت کې هغې طرف ته توجه کړه، هغې سره خپل ځان ټچ کړه، هغه ځان پورې ټچ کړه. علی شیر خدا مبارک په یو وخت کې فتنه تا ته هیڅ نشي ویلی. مونږ تاسو ځان قرآن نه
لری کړی وي دا دکان دی او دا آفس دی او دا دفتر دی او سحر ځه او ماښام راځه او چې راشم ستړی یم روټۍ م څه په هغه باندې اوده شه او سحر راکښېنه اوده شه صاحبانو دا کار خو زناورم کا تاسو زناور ته وګورئ زناور سحر اوچت شي خوراک پسې وځي ماښام راشي شپې اوده شي بیا سحر اوچت شي دا خو زما او د حیواناتو د انسانانو په منځ کې خو بیا فرق نشته زما او د حیوان په منځ کې څه فرق دی سحر اغم خوراک پسې وځي تم پسې وځي ماښام اغم خوراک نه راشي تم دفتر نه راشي ماښام اغم اوده شي تم اوده شي زما او د حیوان په منځ کې فرق څه دی بیا دنیا صرف وټې ګټې دپاره نه ده پیدا والله که دا وخت زما او پتا ختم شو او یو ځل دغې دنیا نه د انسان رحلت وشو یو لحظه به رب نه د دنیا د عبادت دپاره بیا غواړي خو چې څوک تلي بیا نه راغلي دا هم تاسو ته پته ده نو لږ حیواناتو سره په کار چې زمونږ زندگی چینجي لږم د خوراک ټیم ورسره فرقي دومره زیاته دنیا له توجه ورکول نه په کار بقدر حاجت بشک کسب حلال سنت دی په دې کې شک نشته خو بقدر حاجت ځان دپاره بلډینګونه یو خبر ارته کوم ما او تا سوچي چې کور به جوړوم بلډینګ به جوړوم پلازا به جوړوم ګاډي رسول الله مبارک می صحابو ته دوه کرخې وباسي دوه کرخې په ځمکه باندې یو کرخه یې ویسته رسول الله او بله اوږده کرخې ویسته او بله کرخه یې دغې اوږدې کرخې نه لږه لنډه ویسته لنډه کمه رسول الله می صحابو ته فرمایي دا کومه یې چې لنډه ویسته لنډه په دې ورته ګوته کېښوده او دا چې کومه اوږده وه په هغې هم ورته ګوته کېښوده رسول الله می صحابو ته فرمایي چې انسان دا یې مرګي دا لنډه کرخه او دا اوږده دا یې خواهشي دلته مرګي او خواهش په دې ځای کې مونږ او تاسو شل کاله او دېش کاله عمر دی او یو چې شپېتو کلو کې به انشاءالله بیا ځان نه نیکان جوړو نو ما او تا به شپېتو کلو ته رسو ما او تا عمر دلته او خواهش هم په هغه ځای کې دی مرګ راشي حمله را باندې وکړو دنیا نه لاړ شو هغه ټولې خبرې را نه پاتې چا شل کړې چا ځان سره وړې چا په قبر باندې ځان سره نه ایستلې خو نن یې چې خدای درکړې خدای دپارې ولوګو قرآن دپارې ولوګو جماعتونو دپارې ولوګو او نیت پکې د خدای رضا ساته والله دا هغه مال دی چې دا ستا مال دی او دا هغه مال دی چې نافع دی تاله به آخرت کې نفع درکوي ستاله به آخرت کې خوشحالي درکوي عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمایي رسول الله له چا ګډ راوړ ګډ پیغمبر علیه السلام راته وفرمایل لږ پرېږده او لږ صدقه کړه لږ پرېږده او اکثر صدقه کړه دا مبارکه فرمایي زه شروع شمه د ګډ یو لاس چې کوم مخکینی لاس دی دا پاتې شو نور نه ټول صدقه که پیغمبر علیه السلام چې را داخل شو عایشه مبارکه فرمایي ما ته وفرمایل په ګډ کې څه شی پاتې شو نو عایشه مبارکه زما او ستا مور مبارکه څه ورته یا رسول الله ټول ختم شو یو لاس پاتې شو رسول الله څومره ښایسته جواب ورکړی ورته فرمایي چې نه دا لاس به ختم شي خو چې کوم وی ورکه هغه پاتې دی په آخرت کې چې توای چې ټول ختم شو هغه ختم نه دی اب په آخرت کې ملاوږي دا کوم چې توای چې پاتې شو دا پاتې نه دی دا به موت اخرو او ختم بشي خو چې کوم د ورکه هغه پاتې دی په آخرت کې به اجر راته ملاوږي زما او ستا په مال باندې تکبر ته وګوره غرور ته وګوره نن سبا مدرسې به څه شی درکه حافظ قرآن به درکه عالم دین به درکه زه ورته وایم چې یونیورسټي به څه شی درکه خو ډاکټر به درکه انجینیر به درکه پروفیسر به درکه لیکچرار به درکه مونږ وایو چې بېشک د معاشرې ضرورت ته ښه خبره ده د معاشري ضرورت ته ښه خبره مدارسو ته کم وګوره مدارسو کې حفاظو ته کم وګوره علماو ته کم وګوره والله چې زما رب حافظ قرآن لا او قرآن سره لګن ورکوونکي لا کوم اجر ورکوي کوم ثواب ورکوي ترمذي شریف حدیث ته رسول الله می فرمایي چې حافظ قرآن یا قرآن سره لګن ساتونکی انسان چې په ځمکه باندې قدم دی رب کائنات عرش نه فرشته را لګي او فرشته ورته خپلې وزرې غوړوي دغه انسان قدم په ځمکه باندې نه لګي د فرشتې په وزر باندې قدم لګي زه تاسو نه تپوس کړم دا پروتوکول د چا
دا دی دا د یو ډاکټر راته وخیا د یو انجینیر راته وخیا د یو لیکچرار راته وخیا د یو پروفیسر راته وخیا چې دا پروتوکول او عزت یې چې رب ورته د عرش نه فرشته راولګي وزر ورته وغړی الحمدلله که دا عزت او پروتوکول رب کائنات چاله ورکړی دی قرآن زده کوونکي دی ورکړی دی الحمدلله نن که مونږ علماء کرام چې څومره یا حفاظ کرام دا ګوره نعمت وګڼئ خو خدای زمونږ له عمل راکا خدای زمونږ له عمل راکا په خپل علم باندې مونږ عمل د رب د زمونږ علم نه زیات کا اخیری خبر ارته کومه تقریر ختمومه مسند احمد حدیث دی امام احمد ابن حنبل روایت کړی دی رسول الله می څه فرمایي دا واورئ بیا به ان شاء الله صاحبان دعا درته کا رسول الله می فرمایي ترکت فیکم امرین نبی علیہ السلام فرمائی ایز ما امتا ما پتاسو کی دو شیان پری خودی دی رسول اللہ فرمائی ان تمسکتم بہما کچرت تاسو پا دغو دو شیانو باندی منگل خخکڑی پٹنگتیا سرم ہونی و عمل میں پوکا رسول اللہ فرمائی لن تدلو رسول اللہ خلی مبارکنا تاسو رسول الله مبارک د خلی مبارکی په ویلیو باندې خبري چې پیغمبر علی السلام د خلی مبارکی ویلیو څه شی ده رسول الله فرمای ترمذی حدیث دی پیغمبر علی السلام فرمای زما خلی مبارکی نه نوزی مگر حق تر نوزی چې رسول الله څه وی دا د رب کائنات د طرف نه وحی ده وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى رسول الله می فرمایي چې ما ته رب څه وایي هغه زوایم نو رسول الله په خبره کې شک او شبهه نشته پیغمبر علیه السلام فرمایي ترکت فیکم امرین ما په تاسو کې دوه شیان پرېښي دي که تاسو عمل پې وکړه مینه ور سره وکړه لګن ور سره پیدا کړه او شوق ور سره پیدا کړه لن تضلوا پیغمبر علیه السلام مهر لګولی دی دا انسان نشي ګمراه کېدی دا به په هدایت باندې دا به په صراط مستقیم باندې همیشه لپاره یا رسول الله غس شری نبی علیہ السلام میں حدیث کے فرمائی کتاب اللہ و سنت نبیہ رسول اللہ میں فرمائی یو د رب کلام قرآن مجید دی یو د زما کلام حدیث مبارک دی چې چا دغه دو سره خپل ځان ټینګ پیغمبر علیہ السلام فرمائی لن تدلوا په ټول عمر باندې به دا انسان گمراه نشي او په صراط مستقیم باندې رواني نو دی وجنا دا یاد لري خبرې خو ډېرې زیاتې دي وخت پوره دی زه خپلې خبرې ختمومه دا قرآن ډېر عظیم کتاب دی قرآن که څومره چا لګن زیات دی دومره ورته هدایت زیات دی دا آیات چې ما ووي حافظ قرآن ناس دی ان هذا القرآن قرآن آیات دی یهدی للتی هی اقوم په دغه آیات کې رسول الله جل جلاله څه فرمای ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم رب می فرمای چې قرآن سره مینه پیدا کړه قرآن داسې کتاب دی چې رب می فرمای انسان ته هدایت کا او صراط مستقیم ورتخای او بیا څه فرمای هي اقوم دغه لیارا چې کومه تا ته قرآن کومه لار خای مفسرین فرمای چې کومه لنډه لار خدای لتلی دا کومه لنډه لار جنت لتلی دا او کومه لار دوزخ نه اوخته دا او ټولو نه لنډه لار چې کامیابی لتلی دا هغه لار د رب کائنات کلام پاک او قرآن مجید مبارک دی تو قرآن سره ځان ملګری کړه لنډ به د رب لمبوزي لنډ به د جنت لمبوزي جهنم نه به محفوظ کا او ستا ټول عمر به په صراط مستقیم باندې په هدایت باندې وي د ضلالت او گمراهۍ نه به بچي رب زمون قرآن سره مینه پیدا کا رب زمون قرآن سره شوق پیدا کا رب زمون قرآن سره لګن پیدا کا او دا څومره ماشومان چې دلته دي دا وی استادان ولا دا وی پلاران ولا زه شاباشي ورکوم او دغه ماشومانو ته زما طرف نه ډیر خراج تحسین پیش کوما چې دغه پر پیتن دور کې الحمدلله د رب کائنات کلام څوک حافظان شو او چا په ناظره باندې ختم کا والله دا ډیر د نیک بختۍ خبره ده ځکه ډیر خلک دنیا له تلی وي او د درې څلور غزه کفن کې تلی وي زما او د مالدار د قبر په منځ کې فرق نشتا زما او د ډیر مالدار په کفن کې فرق نشتا که فرق دی زما او د هغه عمل کې وي د هغه عمل بخي د زما عمل به بدی
په دغه عمل کې فرق دی او دا عمل چې خیسته کږي په قرآن خیسته کږي او چې بدرنګ کږي دغه عمل د قرآن په پرېښودو باندې بدرنګ شي رب کائنات ته مونږ اعمال مه بدرنګ کوي رب د زمونږ اعمال خیسته کا نو ټولو ته زما دا خواست دی چې قرآن سره نن نه تلاوت یې شروع کړئ زړه ته را نږدې کړئ بچي مدارسو له ورکړئ حفظ پې وکړئ ناظره پې وکړئ انشاءالله تعالی دنیا کې زما او ستا دپاره کامیابي ده په آخرت کې زما او ستا دپاره کامیابي ده رب د زمونږ ستاسو ټولو کامیاب کا الله د مونږ په دنیا کې هم کامیاب کا الله د مونږ په آخرت کې هم کامیاب کا خدای د زمونږ ذلت او رسوایۍ نه دنیا کې مو ساتي په قبر کې هم الله مونږ وساتي قیامت په هغه لویه ورځ باندې د خدای زمونږ ذلت او رسوایۍ نه وساتي یا الله مونږ ډېر سیاکار او خطاکار ګناهګاران یو خدای مونږ ټولو ته بخښنه او مغفرت وکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین